کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 41 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 10,777 ہو گئی۔ مزید 2,877 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 5,06,701 افراد کورونا میں مبتلا۔ 4,61,977 افراد صحت یاب۔ 34,000 زیر علاج۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر کہتے ہیں کورونا سے ہر شعبہ متاثر ہوا۔ 2 کروڑ سے زائد لوگوں نے کورونا میں روزگار کے ختم ہونے کی شکایت کی۔ کورونا نے ترقی یافتہ ممالک کو بھی متاثر کیا۔ بھارت میں کورونا کی وجہ سے کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ حکومت نے تعمیراتی شعبے کو جلد بحال کیا۔ کورونا میں ہر شخص نے سختی سے گزارا کیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ دنیا بھر میں کورونا سے 19,52,000 ہلاکتیں۔ مریضوں کی تعداد 9 کروڑ 13 لاکھ تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 3,85,000، برازیل میں 2,03,000، بھارت میں 1,51,200، میکسیکو میں 1,34,000، روس میں 62,000، فرانس میں 68,000 اور سعودی عرب میں 6,295 اموات۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس 15 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ اجلاس میں لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی کی ڈی جی کی تعیناتی کی منظوری دی جائے گی۔ نوشہرہ میں ریلوے اراضی پر کثیر المنزلہ عمارت کی تعمیر کی منظوری متوقع ہے۔ پاکستان کونسل آف سائنس کے بورڈ آف گورنر کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ احتساب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بھی پیش کر دیا گیا۔ عدالت میں بدنظمی پر جج کا اظہار برہمی۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کے تاخیر سے عدالت پہنچنے پر عدالتی کارروائی کچھ دیر کے لیے روکنا پڑی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں عمران خان بتائیں ملک کی معیشت کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ ملک میں منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈز روک دیے گئے۔ ہم نے 5 سال میں 700 ارب روپے کی بچت کی۔ ایک پیسے کو قوم کی امانت سمجھ کر استعمال کیا۔ یہ کہتے ہیں اسپورٹس سٹی ناروال میں کیوں بنایا؟ ناروال بھی پاکستان کا حصہ ہے، کوئی بھارت میں نہیں۔ عمران خان کا پورا ٹولہ نااہل اور نالائق ہے۔ جہاں لوگ روٹی کو ترسے، کیا یہ ہے عمران خان کا نیا پاکستان؟ بلاول بھٹو زرداری کا مالاکنڈ میں پی ڈی ایم کے جلسے سے دھواں دھار خطاب۔ کہا کٹ پتلی راج ختم کر کے حقیقی جمہوریت بحال کریں گے۔ پاکستان کی معیشت آج افغانستان سے بھی پیچھے ہے۔ نالائق حکمران کی وجہ سے معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گیل کہتے ہیں ایک طرف برادش کی بدنامی اور دوسری طرف عمران خان کا پاکستان ہے۔ معیشت کوڈ کو مینڈیٹ بنانے کا سفر پہلی بار صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ پاکستان میں 60 سال بعد 2 ٹیم بن رہی ہیں۔ آئی پیز سے نئے معاہدے ہو رہے ہیں۔ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ایف بی آر کی کوششوں سے درآمدی ڈیوٹی میں بھی اضافہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق آوان نے دعویٰ کیا ہے کہ شریف خاندان کے حواریوں نے میڈیکل رپورٹس ٹیمپر کی ہیں۔ شریف فیملی کے حواری ہر محکمے میں موجود ہیں۔ میڈیکل رپورٹس ٹیمپر کرنے والوں کے خلاف انکوائری کی جائے گی۔ وزیر صحت یاسمین راشد کہتی ہیں نواز شریف کو باہر بھجوانے میں کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ نواز شریف کی بیماری کے وقت 11 ماہرین طب کا بورڈ تشکیل دیا گیا تھا۔ 4 لیبارٹریز سے نواز شریف کے سیمپل ٹیسٹ کروائے گئے تھے۔ نواز شریف دل کے علاج کے لیے باہر گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی ملاقات۔ عثمان گزار کہتے ہیں کسی کو صوبے کے عوام کا استحصال نہیں کرنے دوں گا۔
ओपोजिशन सिर्फ जाती मफादात का तहफ्फुज चाहती है। पीडीएम मुस्तरद शुदा और मायूस अनासिर का गैर फितरी इत्तेहाद है। ओपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश किया। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इंतहाई अहम मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू। बलोचिस्तान में 11 अफराद के कत्ल की पर जोर मजम्मत। मुलाकात के दौरान अज़्म का इजहार किया गया कि वाकया में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। DJISI भी मुलाकात में मौजूद थे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, फौज हुकूमत का ज़ेली इदारा, सियासी मामलात में आने की जरूरत है, ना ऐसे मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। किसी से कोई बैकडोर राबते नहीं, फौज के खिलाफ बोलने वालों को जवाब देने की जरूरत नहीं। पीडीएम की रावलपिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आती। रावलपिंडी आने वालों को चाय पानी पिलाएंगे। पाक फौज का मोराल हाई, अपना काम कर रही है। आर्मी चीफ रवा हफ्ते कोयटा जाएंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, हुकूमत इस कदर गिर चुकी है कि वो खवातीन के जरिए मुखालिफिन पर वार करवा रही है। मेरे ऊपर तशद्दुद भी मुखालिफिन मुलव्वस थे। जिस दिन पीडीएम मार्च करेगी उस दिन किसी की फेयरवेल का दिन होगा। जिसका फेयरवेल होगा वो जानता है चाय पिलानी है या खाना खिलाना है। इंसाफ पर मबनी इंसाफ के हामी हैं। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान हर सिफारती महाज पर भारत का मुकाबला कर रहा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। भारत के अज़ाइम को बेनकाब करते रहेंगे। दुनिया देख रही है कि भारत इस खित्ते के अमन को तहो बाला करने की मुसलसल कोशिशों में मसरूफ है। भारत अफगान कमेटी में शामिल होना चाहता था, वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हो। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों की तारीख रकम कर रही है। अक़वाम आलम ने अहले कश्मीर से हक़ खुद इरादियत का वादा कर रखा है। इंटर पार्लिमानी यूनियन अहले कश्मीर की आवाज में अपनी आवाज मिलाने। भारत में भी अक़लियतों पर अरसा हयात तंग है। दहशतगर्दी के फरोग की भारतीय काविशें बेनकाब हो चुकी। बिजली के मुल्कगीर ब्रेकडाउन की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। सरबरा गुड्डू पावर प्लांट ने ट्रिपिंग की रिपोर्ट जमा करा दी। गफलत बरतने वाले मजीद 2 मुलाजिमीन के खिलाफ एक्शन लिया गया। ग्रेड 19 के अफसर मुअत्तल, ग्रेड 17 के अफसर को चार्ज शीट कर दिया गया। दोनों अफसरान की ड्यूटी स्विच यार्ड पर थी। ब्रेकडाउन के वक्त दोनों अफसरान ड्यूटी छोड़कर घर चले गए थे। गुड्डू पावर प्लांट के 7 मुलाजिमीन के खिलाफ पहले ही एक्शन लिया गया। पावर अवान की बरियत के खिलाफ नैब अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह महफूज फैसला सुनाएंगे। 5 अक्टूबर को फ्री कैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को डॉक्टरों के मशवरे से निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनको दिल में तकलीफ की शिकायत थी। अस्पताल में डॉक्टर्स के ज़ेरे निगरानी उन्हें इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जा रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कल बलोचिस्तान के जिला लोरोलाई में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। पीडीएम में शामिल 11 जमातों के मरकजी कायदीन शिरकत करेंगे। जलसागाह और शहर में पार्टियों के झंडे आवेजा कर दिए गए। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत ने अवाम को क्रैकडाउन, लॉकडाउन और ब्रेकडाउन के तहाइफ दिए। मुल्क में एहतसाब और इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं। करप्शन के खिलाफ मुहिम के नाम पर यकतरफा तमाशा जारी है। करप्शन के खिलाफ मुहिम के नाम पर यकतरफा तमाशा जारी है। मईशत वेंटिलेटर पर है। अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है।